एक बार फिर तो हाज़री है जी तुहाडे नाल प्रोग्राम मैं प्राइम फोकस। मैं गुरप्रीत सिंह संधावालिया ते खबरां रोज़ पता नहीं थोड़े थोड़े चिर बाद बदल जांदियां, फिर थोड़े थोड़े चिर बाद आण के दसणियां पैंदियां। करिए की कई इन्हां दे सोचीदा भी ब्रेक होवे खबरां दी ते ला ना दईए किते, पर लगदी नहीं। माड़ियां चंगियां इधरों उधरों आउंदियां रहिंदियां, असीं आप जी दे सन्मुख रखदे रहीदा। नाल वीर परमवीर बाठ होरीं, की हाल ने बाठ साहब? चढ़दी कला जी, सत श्री अकाल। अपना सुनाओ। सत श्री अकाल बाठ साहब, सेहतां किस तरह ने तुहाडीਆਂ? सेहतां बहुत वधिया। नगर कीर्तन ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਏ ਆ। नहीं नहीं, नगर कीर्तन की समाप्ति उन्होंने तो उदण ही करती सी, वो गल वखरी भी तुसीं दो रंगे जो होए फिरदे। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ हद हो गई। हाँ मतलब तुसीं हुण हौली हौली ठीक होंगे ना, उन्होंने तो उदण ही चकता है काम। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਣੀ। नहीं नहीं, ये नहीं गल है। करीम वाली गल तो मैनू भी किसी ने नहीं दसी उदण। मैं भी उदण ये गल इन्ना है भी तुसीं थोड़ा जिहा रमाल घुट के बन छड्डिया, मेरे जरा सारे थाई पैंदा रहा सौदा। नहीं ठीक है जी, पर चलो कोई गल नहीं, इन्ने ना वो हौली हौली समझ आउणगियां बाठ साहब। कारण है ना, मैं तो ये सोचदा भी इधर आ गई ये करीमां करूमां की गल कीती आ, अजे मेरा ख्याल महीना नहीं, आपां एक महीना पिछे चले जाइए तो अपने समय हिसाब नाल जदों कणकां गाई दियां सी, उदों जिहदे गोडे गोडे घट्टा संघ तक भी चले जांदा है, तो उदों पता कि धुप्प बड़ी है, तू ना इदां कर भी हड़ंबे ते रोग लाने तो पहले तू सनस्क्रीन ला ला तो फिर लाए है ना। जां तू उत्थे मतलब हुण मंडी जाके ट्राली लाउणी कणक दी ते 1 मिनट परना खोल, पहला सारा ला, पहला सनस्क्रीन ला के बॉडी ते फिर ट्राली लाउणी। कणक वड्ढण तो पहला, रोग लाउण तो पहला, भरियां ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ। ਹਾਂ ਸਨ ਬਾਥ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਰੰਗ ਜਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਘਰੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੌਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਆਏ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿਆ ਆਈ ਬਈ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, इधरों स्पीकर वजदा आ गया, उधरों स्पीकर वजदा आ गया, ये स्पीकर वाला खड़ा छेड़ा तो किसी बूहा आन खड़काया, कोई गल किसी पासे ना पहुंची तो फिर अचानक दूरों आवाज़ आनी कि इधर रैली आ ये फलाने। चलो जे किसी कोई रिश्तेदार आना, कोई दवाई बूटी लैन गया होना शहर, उन्हें दोपहरे जी गालां कढ़ देना, कोई हाल नहीं इन्होंने इत्थे जिथे वेखो जाके जाम लगे है। होया कुछ नहीं, मैं डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं सकिया, कहता अज राह ही जाम सीगा पिछे। अज हो सकता भी डॉक्टर भी बेचारा ਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇ भी यार मरीज़ ही नहीं आउण डे। चलो पहला तो 2 दिन उन्हें कढ़ लिया होने इसे करके भी यार शायद जाम होवे, रैली है। वो कहना यार रैली भी कोई नहीं, बंदा भी कोई नहीं आ रहा। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਪੇਟੀਆਂ 30 ਚਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ 28 ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ। नहीं नहीं, उन्होंने क्या आखना, वो कहता जी असीं तो बंदे नूं जाके घर जाके लड़े उन्होंने। असीं आख्या भी जे तैनूं नहीं पाईदी तो ना पींदा। उदों जी बंदा उस दिन अद्धी बोतल पीने वाला 1.5 बोतल पी के सुत रहा, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। फिर जे किसी ने को ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਨਾਬ ਚੋਪੀ ਕਰ ਜੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਰਨੋਂ ਮਹਾਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਵਿਰੋਧ ਚ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋਹਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਗੀ ਵੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਸੀ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਈਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਐ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਦੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ MLA ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਤੇ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਬਸਪਾ ਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਚਟਣੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਨਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ 55 45 ਤੇ 17 ਤੇ, ਕਿ 55 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, 45 ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, 17 ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਤਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਤਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 55 45 17 ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਉਸੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਟਾ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦਾ ਬਸਪਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾੜ ਲੈਣ ਉੱਥੇ? ਯਾਰ ਬੱਸਾਂ 2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਵੀਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਓ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੰਧਾਲੀਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਜਪਾ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਔਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3.5 ਹਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 7000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ, ਕਿਤੋਂ 5000, ਕਿਤੋਂ 5500, ਕਿਤੋਂ 6500। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਸਤਨ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ? 16,500। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 16,500 ਵੋਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ 14,000 ਨੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਪਾਏ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਣਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 5500 ਵੋਟ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 5500 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਹਲਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਦਮਪੁਰ ਚੋਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੋਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ 6000, ਕਿਤੋਂ 7000, ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ ਟੱਪੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ 55, 45 ਤੇ 17, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 20 ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ 2-2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਈ ਸੀ, 2,500 ਦੇ, ਉਹ ਜੇ 3 ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣ 17 ਤੁਰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਰਾਉਣਾ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਫੋਨ, ਉਹ 17 ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ 20 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਦੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਨ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰदेश में किया, उस प्रदेश में किया, तो फिर पंजाब प्रदेश में भी कर लेते। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ 2 ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਸਪਾ ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਠਿੱਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵਾਕ ਓਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਗੜਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ, ਸਪੋਰਟਰ, ਵਰਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਸਪਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਥੋੜਾ ਰਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਾਚੇ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ 16 ਲੱਖ ਤੇ 22,000 ਵੋਟਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ ਕਹਤਾ, 4 ਲੱਖ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ NRI ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 4,22,000 ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 3,02,000, 3 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ।
ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ 25% ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਲ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ 33-34% ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜਨਾ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 63-64% ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਧਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸਣ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ। ਨਰੋਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 MP ਜਿਤਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਦੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਛਾਓ, ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾਓ, ਐਂ ਚੰਗਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਛਾਂਗਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਗਰਮ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜਾ, 2 ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਝੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਹਰਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੂ ਵਿਚਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੰਬਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਰੈਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15,000 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਔਸਤਨ ਐਵਰੇਜ 15,000 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6200 ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਕੇ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪੀਕੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪੀਕੇ ਟਾਈਪ ਕਹਿਣ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਟਾਈਪ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੀਕੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਟਾਈਪ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਅਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਗਦੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ। ਅਭੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਾ ਕਮਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲੇ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੜਾਈ ਆ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਲੂਣਦਾਨੀ 'ਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਲੂਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਬੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਰਬੜ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਰਬੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦੂਜੀ ਰਬੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਪੱਤੀ, ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਆ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਬੜ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਸੁਖੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਾਈਪ ਆਈਟਮ ਬਣਾਤਾ ਯਾਰ, ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਫਿਲਮ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦਾ ਮੂਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਐਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦ ਗਾਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਦ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਐਂ ਸਿੱਟਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਮ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 27 ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਬਣ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਹੀਏ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਦੋ ਕੁਰਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਈਕ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਖਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 10-20-25 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੀ ਕਦੀ?
ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਰੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ 15 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ, 15 ਫੁੱਟ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਆ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣਾ ਕਰਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਬੱਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਝੋਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼, 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ 21-22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ 2 ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਸਾ ਨਾ ਲਾਇਓ ਯਾਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 5-7% ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਕਹੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਉਹਨੇ 150-52 ਦਿਨ ਲੈਣੇ, ਯਾਨੀ 150 ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ PR 26 126 ਜਾਂ ਹੋਰ PR ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 90-92 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ 150 ਤੇ 90-92 ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 40% ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਤਕੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਸਾ 44 ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜੂ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਗਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵਾਰਸ ਜੀ ਛੱਡਤਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, 3 ਲੀਡਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲ ਭਰਾ ਲਓ ਤੇਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣੇ ਐਤਕੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਪਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ 150 ਦਿਨ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਐਤਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਾਂ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਰੀ ਦਿਆਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਇਹ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਹੀ ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਦਾ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੋਝਕ ਦੇਣੀ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐ ਧਮਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਤੱਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਠਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਠਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਬੜੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਅਜੇ ਸਲੋ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੂਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਹਲੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ MP ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਟਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਸਗਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17 ਡੀਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੜਚੋਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਦਣ ਜੇ ਜਾਪੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜਦੇ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਲੀ ਨੱਪਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਆ 5-4 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਸਵਾਦ ਹੋ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਛਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੋਝ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਣ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਫਾ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ? ਉੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਖਾ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਮੁਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹ ਵਰ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਗੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇਰੀ ਆਈ। ਖੈਰ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ 17 ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਕਵਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਆ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਸੱਦਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 3-4 ਐਂਗਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ? ਦੇਖੋ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡੀਕੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਰਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੂਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੈਕਟ ਲੂਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਝਾੜ ਹੀ ਦਿਓ ਕੜਾਈ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਬੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੁੜ ਜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਫਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ, ਕੌਣ ਬਣਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਡ ਲੜਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਡ ਲੜਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਅੱਡ ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 200 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਆਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਸ਼ ਹੋਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆਈ ਚੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਘਰ ਦੇ ਕੱਢੇ ਖਵਾਏ ਹੋਣ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਜਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਵੜਦੇ ਜੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਚਲੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇਣ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਿਆ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਥੇ ਹਮਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗਾਂਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ 2 ਦਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜੂਗਾ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਮੁਰਿਓ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਆਪਣੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪੀਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਤਲ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲਿਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।